Sorry for the disturbance. So the second importance of the management is management increases the efficiency. I already explained the meaning of efficiency while discussing the meaning of the management. I explained 3 words in the meaning of the management: process, effectively and efficiently. Efficiently means complete the task with the minimum cost or by using the minimum resources and produce more products. It is the efficiency. How to use the minimum resources or cost means reduce all wastages. So to earn profit and achieve the all objectives of the management, it is the duty of the management is to reduce the cost and increase the productivity. How? Through planning, organizing, directing, staffing and controlling. Management can reduce the cost. Management can use the minimum resources by proper planning, by proper organizing, directing and controlling. From all these activities, management work or complete the task or manage the organization efficiently. ಎರಡನೆಯ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ 3 ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ. ಇವು 3 ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥದಾಗ ಇವು ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಇವನು ಕೇಳ್ರಿ, ಇವು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು? ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಕೆಗಳಂತಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಕಾರರು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. Next, third one, management creates a dynamic organization. We already discussed in characteristics feature of the management is a dynamic force. Dynamics means ever changing and continuous changing. Every organization has to work in the business environment which is dynamic, means ever changing. The forces of the business environment are uncontrollable. What are the forces of the business environment? Economic condition, political condition, social condition and so many things. Government policies,
rules and regulations, these are change in technology, these are all the forces of the business environment. They are the outside forces of the organization, but they are uncontrollable. It is the duty of the management is to not control the forces of the business environment. They have to face these changes with proper management. Sometimes manager has to change the working condition of the organization or some rules and regulations of the organization, but the employees resist to, or employees not ready to adopt to these changes. So in that case, manager convince the employees and try them to adjust the new changes, because every organization has to adopt or face the changes in the business environment. So management helps people adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. If management fails to adapt the changes in the business environment, it fails to meet the competition in the business world. ಸೊ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಚಲನಶೀಲ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏನಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಚಲನಶೀಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಚಲನಶೀಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ಚಲನಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಚಲನಶೀಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು, ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿರಬಹುದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರಬಹುದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು, ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರಬಹುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಇವನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಅವರು ಇವನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೂ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಟಿವಿ ಬರ್ತಾವ, ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಾವ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಲುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ದಿನಾ ಒಂದೊಂದು ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯಾರೂ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೋರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಮನ್ಯಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಈ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಗೆ ತಾವೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆಕಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇ ಈ ನೌಕರರ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಈ ಚೇಂಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಂಸ್ಥೆ
ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾವೋ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಒಳಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. Management helps in achieving personal objectives. Every individual has his own personal objectives. Every individual has different knowledge from different background, different behaviors, different objectives. Every individual enter the organization to fulfill his own objectives. In that case, it is the duty of the managers to motivate and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objectives. It is the duty of the managers with his motivational skills, leadership qualities, manager motivates or helps the individuals to achieve their own goals along with the contribution towards the achieving the organizational goals. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಶಾಣೆ ಇದ್ರು ಸೋಮಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಒಂದೇ ಥರ ಈ ಥರ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳದಾಗ, ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯದನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮುಟುಕುಗೊಳ್ಬಹುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ವಹಣೆಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾನಂದ್ರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ತನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ. ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಓನ್ಲಿ. It has an
obligation to fulfill some objectives towards the society. We already discussed that the objectives, social objectives of the management are use environmentally friendly production system, produce good quality of goods and services to the customers, supply regular goods and services to the customers, and create employment opportunities. So these are some social objectives of the organization. Management helps to fulfill these social objectives with his proper planning, organizing, staffing, directing and controlling. So management helps to provide good quality products and services, create employment opportunities, adopt new technology for the greater good of the people and leads path towards the growth and development. Along with the achieving the social objectives, management leads the organization towards the growth and the development. ಸೊ ಐದನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಅಂಗ, ಸಮಾಜದ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅದ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ನೀವು ಚಾರಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ರೋಡು, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಥರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಏರ್, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಷೀನ್ ಬಂದಾವ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಾಟರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಥರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋತದೋ, ಸಮಾಜ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೋತದೋ, ಅಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ management. Once again I recall the points. Management helps in achieving